मित्र प्यारे हाल मुरीदादा कहना। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्र चेहन हर बरन जात हर पात नहन जेह। रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत के। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिजै। कोट इंद्र इंद्रान साहे साहान गणिजै। त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। त्वै सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। सज्जन सचा पातशाहो सिर शाहंद शाहो। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा हो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेह माया ममता तजी सब ते भयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तेह कट ब्रह्म निवास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त के मालिक साहिबे कमाल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। गुरुदेव जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दे पवित्र सजे दीवाना विच जुड़ बैठे गुरु स्वरूप गुरु खालसा सत संगत जी। आप जी सरबत संतां सतगुरां दे पावन पवित्र अमृत वेले दे सजे दीवाना अंदर जुड़ के पावन गुरबाणी दे नितनेम दे जाप आप जी ने सरवण कीते हन। उपरंत बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रताप गुरु निस्तारे। सतगुरु जी की पावन पवित्र अमृत गुरबाणी की लड़ीवार कथा विचार सरवण करन वास्ते गुरु चरना पास आप जी जुड़ बैठे हो। नौवें पातशाह धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र सलोकां की लड़ीवार विचार आरंभ की है। आओ मन वृत्तियां एकाग्र करके सतगुरां दा पावन उपदेश श्रवण करिए।
मन की एकाग्रता बनाने वास्ते समूह गुरसिख संगतां प्रेम सहित जपना करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेह माया ममता तजी सब ते पयो उदास। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी बख्शिश कर रहे ने, जिस मनुख ने माया की ममता का त्याग कर दिता है और सब तो उदास हो गया, उस मनुख के हिरदे अंदर ब्रह्म का निवास है। माया की ममता, माया की पकड़, ये त्यागनी बड़ी कठिन है, क्योंकि सारा कुछ त्याग के कई बारी मनुख कुछ भी त्याग नहीं सकता। माया छड़ दी, दुनिया के पदार्थों का त्याग कर दिता, पर अंदर की जड़ी पकड़ उस तरह ही बनी हुई है। सब कुछ छड्डण के बावजूद भी कुछ नहीं छड़ सके। त्याग तो दिता है शरीरक तौर पर, पर मन अजे भी किते ना किते सुभाव दे विच बैठा है कि ये मेरा है, मैं इसका मालिक हाँ। अगर मन ही माया की ममता नहीं छड़ सकता भी ये मेरा है, जदों ये भाव बनया रहिंदा ते फिर शरीरक तौर पर माया नूं छड्डण दा लाभ भी की। कबीर साहब जी फरमान करदे, कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। माया छड़ दी की होया, मान तां नहीं ना छड़ सकिया। माया नूं त्यागण दे बावजूद अजे भी उहदी पकड़ उसे तरह ही है। कई बारी तां जिहड़ा मनुख दे जीवन दे अंदर मान हुंदा है ना, त्याग दा मान भी मैं छड़ दिता है, कई बारी वो मान भी बंदे नूं जीवन नहीं दिंदा। त्याग दा जिहड़ा मान अंदर बन जाता है, वो तां सब तो वड्डी माया। पैसा, दौलत, धन, पदार्थ, कारोबार सब कुछ छड़ दिता है। की होया जे इन्ना कुछ त्यागे, हुण अंदर मान पैदा हो गया कि मैं सब कुछ त्याग दिता है, मैं बड़ा बड़ा त्यागी हाँ। हुण त्याग दा मान अंदर पैदा हो गया, वो भी तो माया ही है। जदों कुछ त्याग के अंदर अभिमान जन्म लै लैंदा है, हंकार जन्म लै लैंदा है, इसे नूं भी तो माया कहते हैं। यही मान तो परमेश्वर की प्राप्ति के रस्ते के अंदर सब तो बड़ा अड़िका है। कबीर माया तजी तो क्या भया, जो मान तजया नहीं जाए। मान मनी मनवर गले, मान सबै को खाए। इस मान के अंदर बड़े बड़े मनी गल गए हैं, क्योंकि ये मान सारियां नूं खा जाता है। गुरमुख जनां ने माया विच रहिंदियां माया नूं छड़ दिता है, रह माया विच ही रहे ने, पर मन की पकड़ हुण माया उत्ते ने। मन करके माया नूं त्यागया। लियो भेख बैराग सब दे भयो उदास। हुण सारियां तो उदास हो गए। उदास
उदास का एक अखरी अर्थ विद्वान ने किया है उद आसन, अपने आप दे विच आसन ला के बह जाना, अपने नाल बैठना, इनू उदास कहते हैं। आप इसका अर्थ करांगे जी जिहड़ा सारियां तो उदास हो जाए, जिहड़ा उपरांता धारण कर ले। पर असली उदासी वो है जी जिहड़ा अपने आप नाल बैठना सीख जाए, जिहड़ा किसे नाल भी ना बैठे, बस अपने आप नाल ही बैठे, उन्होंने उदासी कहते हैं। उद आसन, अपने आप विच जिहड़ा आसन ला के अपने आप नाल बैठा। एक महात्मा गंगा के किनारे बैठे हुए भगती बंदगी कर रहे सन ते एक तुरया जांदा सी, वो जाके नमस्कार करके कोल बह गया, आख्या संत जी कल्ले बैठे हो, सोचा भी चलो मैं तुहाडे नाल बह जावां, तुहाडा भी मन लग जाएगा। वो आखण लगे भलिया कला तां हुण तूं कीता मैनूं, मैं पहलां कला नहीं सी, हुण तूं कला कर दिता है। वो कहता कमाल की गल है भी कल्ले बैठे सी, मैं हुण तुहाडे कोल आया, हुण तां असीं दो जाने आ, पहले तुसीं इकल्ले सी। वो कहते नहीं हुण तूं इकल्ला कर दिता, क्योंकि पहला मैं अपने आप नाल बैठा सी, बड़े आनंद विच सी, हुण तूं मैनूं अपने आप नालों तोड़ दिता है, क्योंकि हुण मेरा मन तेरे नाल जा बैठा, तू मैनूं अपने आप नालों दूर कर दिता है। उदासता जिहड़ी हुंदी है, उदासता का भाव ही है कि अपने आप नाल बैठना। महाराज ने इहो जिहा उदासी प्रवान किया है गुरबाणी अंदर। वो उदासी नहीं भी जिन्हें केवल शरीर ते उदासियां वाला भेख बनाया ते सब कुछ त्याग के चले गए, उन्होंने उदासी नहीं कहते। बाबा श्री चंद जी के जीवन विचों जे उदाहरण लईए, असली उदासी बाबा श्री चंद जी सानू घर बार छड्ड के नहीं गए, घर दे विच ही रहे बाबा श्री चंद जी। ये उदासी पता कित्थों आई सी बाबा श्री चंद जी के पास, भावें साडियां ने निंद दिता बाबा श्री चंद जी नूं, पर असीं कदे जानन पहचानन की जरूरत नहीं समझी। बाबा श्री चंद जी जिहड़े सन जी, बचपन तो उन्हां दा सुभाव ही इदां दा सी, बचपन तो ही। जदों गुरु नानक साहब जी महाराज श्री करतारपुर साहब विराजे ने, उदासी वाला जिहड़ा भेख धारिया सी ना, जिहड़ियां 4 उदासियां महाराज जी ने कीतियां जी, उदासियां वाला भेख उतार के ते वत संसारी रीत चलाई, संसारी कपड़े पहन के संसारियां वाली रीत मेरे पातशाह ने आरंभ की। परिवार कोल आके बह गया ते बाबा श्री चंद ने हाथ जोड़े, पातशाह जिहड़ी उदासियां करन वेले उदासी तुसीं धारण कीती सी ना, वो दात मेरी झोली विच पा दिओ, रहमत कर दिओ, दात मेरी झोली च पा दिओ। जिहड़ियां उदासियां कीतियां गुरु नानक साहब जी ने, 4 उदासियां च जिहड़ी उदासी धारण कीती सी गुरु नानक साहब जी ने, बाबा श्री चंद जी ने महाराज कोलों मंग के लई सी, महाराज मेरी झोली च पा दिओ, बड़ी कीमती दात है। उथों उदासियां दे पंथ की आरंभता हुई। बाबा श्री चंद जी गुरबाणी दे रसीए सन, भगती बंदगी करते सन। लोग कहते उन्होंने वखरा मार्ग तोड़ लिया, उन्होंने कोई वखरा मार्ग नहीं तोड़िया। गुरबाणी ने आख्या जी नानक सो गृहस्थी गृही उदासी प्रवान, जिहड़ा नाम जपदा भावें उदासी होवे भावें गृहस्थी होवे प्रवान है रब दे घर विच। सो गृही उदासी प्रवान, प्रभाती राग विच पावन वचन है। भावें उदासी है भावें गृहस्थी हो प्रवान है। बाबा श्री चंद जी ने कोई वखरा पंथ नहीं चलाया, उन्होंने अपना
ਉਹੀ ਪੰਥ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੰਥ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਉਦਾਸਤਾ ਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰਸ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਹ ਕਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਛੱਡੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਗਵਾਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ। ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੀ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਵਾ ਲਈ, ਉਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮ ਪਛਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਹ ਮੁਕਤ ਨਰ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਬਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਂਤ ਜਦੋਂ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਜੀਲ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਬਜੈ ਰਬਾਬ, ਜੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਬਾਬ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਉਹੀ ਆਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਂਤ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਧਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਂਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈ, ਬਸ ਉਦੋਂ ਬੰਧਨ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਕਾਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਕਰ। ਪੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਕਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕੱਲ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨ ਧਿਆਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੈ ਡਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੁਰਮਤ ਹਰਨ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਿਵਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਮ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭੇ ਕਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹੇਲੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਦੇਵਰਾ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਤੇ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਹਲ ਵੀ ਵਾਹਿਆ, ਹਲਟ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਰ ਹਮ ਕਾਹੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੁਠਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਮਨੁੱਖ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਧੂਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜੋ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੇਹ ਕਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਪੋ। ਇਹ ਰਸਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦੀ, ਤੇ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜਿਹਬਾ ਕਰੋ ਸਤਖੰਡ, ਜਾਮ ਨਾ ਉਚਰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦੀ।
जे तू नाम नहीं ना जपेंगी। भगत जी कहते तिल तिल कर कट्टी है, इनू तिल तिल करके टोटे टोटे करके ना इनू कट्टिया जाता है दरगाह दे विच, जे ज़बान परमेश्वर का नाम नहीं जपदी। ये रसना ही सानू इसे करके वाहिगुरु ने बख्शिश की है, जिहदे नाल असीं परमेश्वर के गुण गायन करते रहिए, उसकी बड़ाई करते रहिए। सतगुरु कहते जेबा नाल रसना नाल गोबिंद के गुणां नूं गायन करो। गोबिंद के गुण गायन करन की लाभ है जी इहदा? भगत जी पता की कहते, कबीर साहब जी कहते मन मेरो गज जेबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फांसी। मेरा मन गज है, जिहड़ा कपड़े वेचदा है ना उहदे कोल गज हुंदा है, वो गज दे नाल कपड़े माप माप के दिंदा है ते कैंची नाल फिर वो कपड़ा कट लैंदा, जिन्ना क लोड़ हुंदी उन्ना क कट के दे दिंदा है। भगत जी कहते मन मेरो गज, मेरा मन गज है, जिहबा मेरी काती मेरी जबान कैंची है, मप मप काटो जम की फांसी। रसना नाल मैं वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम जपदा आ। कहते ये मैं कैंची चला रहे हैं ते मन रूपी गज दे नाल ना जम्मां दियां फाइयां माप माप के मैं कटदा आ। गोबिंद दे गुण इसे वास्ते गाउने ने कि जिहड़ियां जम्मां दियां फाइयां ने ना उहनूं माप माप के कट सकीए। ते सहब सच्चे पातशाह कहते करन सुनहो हर नाम, ते कन्ना द्वारा परमेश्वर का नाम सुनो। रसना नाल उहदा नाम जपो ते कन्ना दे नाल नाम नूं सरवण करिए, क्योंकि ये सरवण हो मेरे हो सच है सुनना नो पठाए, सच है सुनना नो पठाए शरीर लाए, सुनो सत बाणी। पातशाह जी अपने कन्ना नूं संबोधन करते हैं कि तुहानूं परमेश्वर ने शरीर नाल इसे वास्ते लाया है कि दुनिया ते जाके सच्ची बाणी सुनो, तुहानूं सच सुनन वास्ते भेजिया है। इस करके हे मेरे कन्नों तुसी सच सुनिया करो, परमेश्वर की वडियाई कन्ना नाल सरवण करया करो। कहो नानक सुन रे मना, पर है न जम कै धाम। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हे मेरे मन सुन, जे रसना नाल गोबिंद का नाम जपेगा ते कन्ना नाल उहदा नाम सुनेगा, निश्चित तू जमां दे घर विच नहीं जाके पवेगा। तैनूं जम दे घर धर्मराज दे घर नहीं जाना पवेगा, क्योंकि तेरा लेखा तो समझ आ गया, तिनका लेखा निबड़िया। धर्मराज दर कागद फारे जन नानक लेखा समझा। जिन्हां दे मस्तक ते नाम का निशान पै जाता है, उन्हां दा लेखा धर्मराज नूं समझ आ जाता, वो कागज पाड़ दिंदा, बुलाउंदा भी नहीं अपने कोल भी लोड़ नहीं इधर आउण दी, तुहानूं जाओ भाई सचखंड विच। लेखा तो उन्हें देना ना जिहड़ा कर्जदार, जिहड़ा किसी का कर्जदार है वह नहीं जाना ना जिहदे कोलों कर्जा लिया होया, ते जिहड़ा किसी का कर्जदार नहीं उन्हें उत्थे जाके की करना है। जिहड़े भगत जानने वो कर्जदार नहीं धर्मराज दे। महाराज जी कहते इत्थों ताई के तास धर्मराय जपत है, धर्मराज भी उन्हों का नाम जपदा है, जिहड़े प्रभु का नाम जपते हैं धर्मराज भी उन्हों के चरण धो धो के पींदा। वो तो कहता महाराज तुसीं आओ मेरे घर विच चरण पाओ, तुहाडे चरण पाउण नाल मेरा भी ग्रह पवित्र होवेगा। इस करके जिहड़े नाम जपते हैं उन्होंने जमदे धर्मराज के घर भाव नरकां विच नहीं पैना पैंदा। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी ममता तजै, जिहड़ा मनुख ममता का त्याग कर दिंदा है, ये चीज मेरी है, ये वस्तु मेरी है। साढ़े उस्ताद जी ने एक उदाहरण देंदे ने, कहते भी ममता पता किदां दी हुंदी है।
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਆਗ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਮਾਲ ਦਾ ਮੋਹ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਮਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਲੋਭ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਲੋਭ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨਾ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਵਡਿਆਈ, ਕਿਤਨੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਪਿਆ ਜੀ ਉਹੀ ਜਪਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਪਾਉਣਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਵੰਡਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵੰਡਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਭ ਉਹਨੇ ਲੋਭ ਵੰਡਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿੰਦਿਆ ਉਹਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੰਡਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਟਕਲੇ ਉਹਨੇ ਚੁਟਕਲੇ ਹੀ ਵੰਡਣੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵੰਡੇਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਖੁਦ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾ ਲਏਗਾ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਹਿ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਪਾ ਲਏਗਾ। ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਰਮੰਡਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ, 2 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ।
उन्होंने सारा करमंडल जिहड़ा जी उत्थे ही पा दिता दरख्त नूं भी ये तृप्त हो जाए। अंदर की जिहड़ी तृप्ति है ना उही दूजे नूं तृप्त कर सकती है। जिहड़ा खुद ही तृप्त नहीं होया दूजे नूं की तृप्त करेगा। जिहदे अपने पल्ले कुछ ना होवे दूजे नूं की वंडेगा। जिहदा अपना हिरदा नाम दे नाल लबालब भरपूर है उही दूजे नूं पा सकता है। जो आप तरिया उही दूजे नूं तार सकता है। इसे वास्ते गुरबाणी कहंदी जी ऐसे गुर ते बल बल जाइए आप मुक्त मोहिता। मैं गुरु तो बल बल जावा मेरा गुरु आप मुक्त है। उन्हें मेरे जय लखां ही तार दिते संसार सागर तो। मेरे जय लखां जीवां दा उधार उन्होंने संसार तो कर दिता। जितनी देर तक अपनी झोली खाली होवे उतनी देर तक दूजे नूं नहीं कुछ वंड हुंदा। अपनी झोली भरी होवे ते दूजे नूं वंडण दी समर्था मनुख दे कोल आउंदी है। पातशाह जी फरमान करते ने कि जिन्हां मनुखां ने अपने अंदर की ममता अपने अंदर का लोभ मोह हंकार छड़ दिता है आप तो उतारी जाते ने नाम जप के। जेड़े जेड़े उन्हां दी शोभत संगत विच आके बहिंदे ने औरन लेत उधार दूजियां दा भी उधार कर देते हैं। गुरबाणी की जिहड़ी बड़ी सुंदर उदाहरण है जी जिहड़ी आपां अक्सर पढ़ते रहते हैं। जन्म मरण दोहू मैं नाही जन पर पुकारी आए। भगतां दा संसार विच आउण दा कारण है वो जम्मण ते मरण तो रहत ने पर फिर भी आ गए ने। आए इस करके ने क्योंकि वो दूजियां नूं तारना चाहुंदे ने। आप तां उतरे ही होए ने जम्मण मरण दे बंधन विच नहीं तरस कीता है भी ये डुबदे पए ने इन्हां नूं भी तारना है। अजकल का तो समा वैसे इदां दा आ गया भी जे कोई डुबदा होवे ते लोग फोन कढ़ के ना वीडियो बनाउंदे ने भी चलो फेसबुक ते पावांगे। इदां ही चलदा ना मरदा होवे ना लोग वीडियो बनाउण लग पैंदे ने मदद नहीं करते वीडियो जरूर बनाउंदे कि फेसबुक ते पा के ना लोगों नूं दसांगे कुछ होया। पता नहीं समाज की कैसी दृष्टि बन गई अज के समय में। मैं कहना चित्रकार की पेंटिंग वेखी जी उन्हें ना एक बड़ी सोहनी पेंटिंग बनाई। उन्हें फोन बनाया तो जिमें तेंदुए दियां लत्तां हुंदियां ने ना लंबियां लंबियां इदां फोन दियां लत्तां बनाईयां तो उन्हें मूँह ते ना फोन चमेड़ के उहदे ते इदां पिछले पासे नूं उहदियां तंदां कढ़ दित्तियां भी मनुख दा हाल अज दे समय विच ऐसा हो चुका है कि इहनूं बस इहदे तो बिना कुछ नहीं दिसदा। घर तो लैके सड़क तक जो कुछ हुंदा शरीर तो लैके जो कुछ भी संसार विच करदा है सब कुछ पब्लिक विच जा रहे हैं। कई बारी मैनूं हैरानगी हुंदी है कि गुरुद्वारा साहब नमस्कार करन कई आउंदे फोन आ जाता मत्था टेकदियां पिछे ही मुड़ जाते हैं। मत्था नहीं टेकते भी चलो फोन ही सुन लईए पहला की गल भाई बाद विच भी तो हो सकता है गुरु के दीदार करन वास्ते आए हैं। अजे भी बिरती उत्थे ही खड़ी हुई है फिर इत्थे आउण दा लाभ की है। स्पैशली हर एक गुरु घर के बाहर लिखिया हुंदा फोन साइलेंट करके आओ पर साडे नहीं हुंदे इत्थे वजदे हुंदे साडे। कई तो इत्थे ही सुनते हुंदे अंदर बैठे भी इन्ना तो सानू किहड़ा घाटा पै चलिया ना दो गल्लां सुनांगे। सत संगत विच आए हैं गुरु की वडियाई उस्तति सुनने वास्ते आए हैं गुरु के पास आए हैं। जे इत्थे नहीं टिक सकते तो फिर कित्थे टिकांगे। भाई गुरदास जी कहते माया डर डरपत हार गुरुद्वारे आवे। माया तो डरदा गुरु के घर दे विच आउंदा ते कहते जे इत्थे भी माया व्याप गई तो फिर जाएगा कित्थे। इत्थे भी माया आके व्याप गई। इत्थे भी कई गुरु घर विच बैठे हुए फोन चलाउंदे हुंदे ने। मैं बाहर बड़ी बारी देखिया जी लंबा समा उधर विच उत्थों के नौजवान कई वेखे गुरु घर आउणगे ना उत्थे व्हाट्सअप चलदा हुंदा उन्हां दा
ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰ ਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, 14 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਿਤ ਹੀ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਔਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ